Good morning dear students, welcome back to my channel. In this video I am going to start the next lesson in macroeconomics, that is money and banking. Okay, so this lesson is very important and it's too easy also. The concept is tells that money and banking. So what is money? Yen money andre? So every day in our day to day transaction we are using money, right? So what is money? So money is the commonly accepted as a medium of exchange, right? So now in common agi accept ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ as a medium of exchange, that's what we call money. Okay, so before the invention of money, so money ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಾಸು ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿನೇ ಇರಲಿಲ್ವಾ? How they will lead their life? So during that time, so yeah, at present life we cannot imagine our life without money, right? So in the beginning of the civilization, human wants were very limited, right? So civilization ಶುರು ಆದಾಗ human wants ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು and there is a existence of simple economy. ಅವಾಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಗಿತ್ತು. So in such a economy, in such a simple economy, their exchange will be took place through barter system. ಸೊ ಮುಂಚೆನೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು? ಥ್ರೂ barter system. So what is barter system? Exchanging goods for goods is called barter system. Okay, what is barter system? Exchanging goods for goods is called barter system. Okay, so in barter system only they will exchange their goods. Okay, so as economy grow, economy yavaga belita hoyto, it become very difficult to manage with a barter system. So economy dodagta hogtiddange, so it is very difficult to manage with a barter system. So this barter system have suffered with many drawbacks. Barter system is suffered with many drawbacks. So ಏನೇನು drawbacks ಇತ್ತು ಈ barter system ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ barter system. ಈಗ if you are living in a ವಿಲೇಜ್ ಏರಿಯಾ, ಓಕೆ, ವಿಲೇಜ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ, ಯಾರೋ ಮನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶುಗರ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಈಸ್ಕೋತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ತಂದ ಮೇಲೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಬಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಗುಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು, ವೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಸೈಡ್. ಹೌದಾ? ವಿಲ್ ಯು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, so this barter system will suffer with many drawbacks. So any drawbacks? The first one is double coincidency of wants. First one is double coincidency of wants. Okay, so ಏನಿದು ಡಬಲ್ ಕನ್ಸಿಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾಗ, ಒಂದು ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಇಫ್ ಸಿ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಕೋಲಾರ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಕೋಲಾರ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಲಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ ಬೆಳೀತಾರೆ? ರಾಗಿನ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಬ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮನೆ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಇರೋರು ಇಬ್ರು ರಾಗಿನ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ರೈಸ್ ವಿತ್ ಹೂಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಕ್ರಾಪ್ ನ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಈಗ ಇಬ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it is too difficult to exchange that product. Okay, so here if the two individuals are in the same position of such good which they are willing to exchange for the satisfaction of their want, so ibru ಒಂದೇ ಗೂಡ್ನ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ, so how they can exchange that good? ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ರೈಸ್ ನ ಬೆಳೆದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಇರೋ ರಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ರಾಗಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಬರೀ ರಾಗಿನೇ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ದೆನ್ ವಿತ್ ಹೂಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ double coincidency of want. Okay, now the next one is lack of common unit of value. Lack of common unit of value. And the barter system, it is too difficult to fix the value of the commodity. In the barter system, it is too difficult to fix the value for the commodity or the good. So ಆ ಗೂಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕಮಾಡಿಟಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್? ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನು ರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಮನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ರಾಗಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ರೈಸ್. ಹೌದಾ? ರೈಸ್ಗೆ ನಾವು 60 rupees ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗಿವ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ 60 rupees per kg ರಾಗಿ? ನೋ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ರಾಗಿನ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅಕ್ಕಿನ ಬೆಳೆದಿರ್ತೀರಾ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದಟ್? ನೀನು ಒಂದ್ ಬಟ್ಲು ರಾಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಬಟ್ಲು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಅಕ್ಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಬಟ್ ಇದೇನಾಗ್ತಿತ್ತು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಬಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ 1 kg ಒಂದ್ ಬಟ್ಲು ರಾಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು 2 ಬಟ್ಲು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡೋದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಬಟ್ ಯಾರು ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಯೂನಿಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಟು ಮೆಷರ್ ದ value for that commodity. Okay,
Then the next one is difficulty of future payment or contractual payment. So difficulty of future payment or contractual payment. ಏನಿದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಇವಾಗ EMI ಅಂತ ಕಟ್ತೀವಿ ಹೌದಲ್ವಾ, ಈಕ್ವಲ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗಿವ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಚೇರ್, ಡೆಸ್ಕ್, ಓಕೆ, ಟೇಬಲ್, ನಿಮಗೆ ರೈಸ್, ಮೀಟ್ ಈ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಹೌ ದ ನಮಗ್ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂತವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಅದನ್ನ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಂಪ್, ಹೌದಲ್ವಾ. Can you imagine if you people pay fees in the form of furniture or rice or wheat ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ನಿಮ್ಮ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ತಂದು ಯು ವಿಲ್ ಪೇ ಇನ್ ದ ಫೀನ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಫೀಸ್ ನ ಪೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಾ, ರೈಟ್. ಆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಚೇರೋ, ಡೆಸ್ಕೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಪೇ. ಸೊ ದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ difficulty of shortage of value and transfer of value. Difficulty of shortage of storage of value. Difficulties in storage of value. So can we wealth easily stored in the form of money? ಹೌದಾ? ಸೊ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿರ್ಲಿ, ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್, ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರ ಇಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಳ ಬೀಳೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯೋ ಅಂತದ್ದು, ಗೆದ್ಲು ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತದ್ದು, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತಾ? ನೋ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ವೆಲ್ತ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಗೈನ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಟು ಬಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಹೌದಾ. ಇವಾಗ ನೀನ್ ರಾಗಿನ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ರಾಗಿನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಹುಳ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಈ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದೇ ನೀನ್ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಮನಿನ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟೋರ್ ಸೊ ವಿತ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ money. Okay, so sorry, this is the demerits of barter system. So to overcome with these problems money has been introduced. Okay, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಮನಿನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ವಿತ್ ದ ಅಬೋವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದ ಮನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ನೌ ದ ಫಸ್ಟ್ question is the meaning of money. So what is money? What is money? So I said you earlier, money is commonly accepted as medium of exchange, right? So money is commonly accepted as a medium of exchange. Or ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಮನಿ ಇಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಮನಿ it is anything that is generally accept ಆಗಿರಬೇಕು as a medium of exchange and at the same time it act as a store of value. ಸೊ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾಲಿರುವಂತ ರುಪಿನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೆರಿಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮನಿ ಅಂತ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿಸ್ ರುಪಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ನಾಟ್ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇವಾಗ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ವಿಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಾಲರ್? ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ನ ಅಥವಾ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಳನ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಾಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಫ್ ಯು ಪೇ ಮನಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಾಲರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿಲ್ ಯು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್? ನೋ, ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಡಾಲರ್ನ ಒಂದು ಪೆಟಿ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಕೋಟಾ ನೋಟ್ ತಂದಿದ್ಯಾ, ವೈ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ಮೀ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಮನಿ. ಮನಿ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಮನಿ. ಓಕೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ನೌ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮನಿ? ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಮನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ, ಎ ಮೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎ ಸ್ಟೋರ್. ಈ 4 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಎ ಮೀಡಿಯಂ, ಮನಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಎ ಮೆಷರ್.
The next one is standard and a store. ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? Yes. Now the functions of money, first function is a medium of exchange. So medium of exchange, the most important function of money is medium of exchange. The most important function of money is medium of exchange. So it facilitate exchange through common medium, that is currency. ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ಇಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, so the most important function of money is medium of exchange. So it facilitate exchange through a common medium. A common medium ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರುಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So with money as a medium, the two components of transactions, that is purchase and sale, can easily differentiate. ಹೌದಾ? So ಪರ್ಚೇಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೇಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಕರೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೀನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೀನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಗಡಿಯವನ್ಗೆ ನೀನು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಆ ಅಂಗಡಿಯವನ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾನೆ, ಸೊ ನಾನು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅವನಿಗೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತು, ಅವನು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ the two transactions, that is purchase and sale, can be easily separate with the help of money. So ಇದು clear ಆಗಿದೆಯಾ? first function, the medium of exchange. Now the second one is the measure of value. Second function of money is measure of value. So the value of all goods and services can be expressed in terms of money. Will you accept this? ನೀವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ 10,000 ವರ್ತ್ ಫಾರ್ ಡ್ರೆಸ್, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀರಾ? ಹೌದಾ? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದು 50,000 ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ 80,000 ಕೊಟ್ಟು ಆಪಲ್ ಫೋನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಹೌ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಟ್? ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಏನು the value of that product will be increase or decrease. ಹೌದಲ್ವಾ? The value of all goods and services can be expressed in terms of money. Okay, so money has provide a common yardstick to measure the value of all commodities and services. Okay, so a common yardstick ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ, ಮನಿಗಿರುವಂತ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ we are giving respect, we are giving value for that product. Okay, ಈಗ ನೀನ್ ₹1 ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀಯ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್, ಸೊ ನೀನ್ ಅದ್ ಕಳ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿಲ್ ಯು ಫೀಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್? ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ತೀಯ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ವೇಲಿ ನೀನ್ 10,000 rupees ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ, ಇಫ್ ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಳ್ದೋದಷ್ಟೇ ಈಸಿಯಾಗಿ, ಇಫ್ ಯು ಲಾಸ್ ದಟ್ ರಿಂಗ್, ಸೊ ಹೌ ಇಸ್ ಯರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್? ನೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಮೂಲಕ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ with the help of money, so we can easily compare the goods. Okay, each goods ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು with the respective prices ಇಂದ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, now the next function of money is standard of deferred payments. So ನಾನು ಆಗ್ಲೇನೆ ಹೇಳಿದೆ, so deferred payments refers to the future payments and ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು, ಲೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಈಸಿ ಟು ಮೇಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಮನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಟೋರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಫ್ ಯು ಪೇ ದ ಫೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಚೇರ್, ಡೆಸ್ಕ್, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಅಥವಾ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್? ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೇಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಡಿಫರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ money. Okay, money with the help of money we can easily pay this deferred payments. Is it clear to you? Now the next one is store of value. The next function of money is store of value. Wealth can be easily stored in the form of money without any loss in its value. So wealth ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ವೆಲ್ತ್ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗ್ದಿರಾನೆ.
ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಒಂದು ಉಂಡಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಉಂಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕಾಸನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಮಗು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಾಗ ಏನ್ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೋ ಅದೊಂದು 5 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮನಿನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದು 500 rupees ಹಾಕಿದ್ರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ 500 rupees ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ wealth can be easily stored in the form of money without any loss in its value. Okay, the store of value function of money, so this implies, so the money can be easily saved and we can use it for future purpose. So ನಾವು future purpose ಗೆ ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ when we are using that money for the, when we are stored wealth in the form of money. Is it clear? Now the next one is transfer of value. The next function is transfer of value. With the help of money, value and wealth can be transferred from one place to another place. Okay, so and similarly money can be transferred easily from one place to another place and from one person to another person, so without any loss in it. Okay, ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾ ದುಡ್ಡನ್ನ, ಹೌದಾ? ಇನ್ನೂ ಬೇಡ, ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಎ ಕಾರ್ಡ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾರ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮೊಬೈಲ್, ಹೌದಾ? ವೇರ್ ಎವರ್ ವಿ ಗೋ ಮೈ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಅಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ದಾಗ ನಿನಗೇನೋ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಈಸಿಲಿ ನೀನ್ ಯಾವ್ದೋ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಅದೇನು ಗೂಗಲ್ ಪೇನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಫೋನ್ ಪೇನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಪೇಟಿಎಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಇಂದ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನೀನ್ 500 rupees ವರ್ತ್ ಇರೋದು ನಿನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ 200 rupees ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ we can transfer the wealth from one person to another person and from one place to another place without any loss in its face value. The face value ಏನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ we can easily transfer that money from one place to another place. ಅದೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ನೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಒಂದ್ ಮೂಟೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಅಬೋವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಅಥವಾ ಏನಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ what is barter system. Okay, what is barter system? Exchanging goods for goods. So what are the demerits of barter system? ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. Then meaning of money, it's very very important. What is money ಅಂತ usually repeated question ಅದು. Then after that the functions of money, 4 marks na pakka question idu. Okay, so 4 marks ge idina ಕೇಳ್ತಾರೆ. I have said you 5 points. Okay, it's very easy. What are the 2 marks ge one question ಕೇಳ್ತಾರೆ. What are the functions of money? Money will act as a medium of exchange, measure of value, store of value and transfer of value. So these are the functions of money. Okay, idana list madidre will get 2 marks. I hope this class is clear to you, right? So in the next video I'm going to explain that is the demand for money. Dear students, again I'm requesting you that don't ignore the online classes. We have very short time for your examination. Okay, examination ge tumba time ide. Even though if they start the colleges from next month in the college shuru madadru, we will use the time for the sake of repetition. Okay, not for the sake of ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಅಂತೂ ಯಾವ ಲೆಕ್ಚರರು ಮಾಡಲ್ಲ.